فرماتے ہیں چونکہ یہ مہینہ ذوالقعدہ ذوالحجہ حج سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میرے آپ کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مطاف خالی ہے، حج کے لیے لوگ نہیں جا سکتے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم حج کی باتیں بھی نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ طائب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی پھر سے وہی رونقیں بحال فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہر فرد اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، ایسا کوئی فرد بشر نہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے، میں اور آپ خطا کار ہیں سر سے پاؤں تک۔ آنکھ بھی میلی ہے، دل بھی میلا ہے، کان بھی میلے ہیں، زبان بھی میلی ہو چکی ہے، ہاتھ پاؤں سوچ سر سے پاؤں تک گندے ہیں۔ اللہ پاک کا احسان ہے، اس گندگی کے ساتھ اپنے گھر بلاتا ہے، سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ساری رات اللہ کو ناراض کرو، صبح پھر توفیق دے رہی۔ سارا دن بازاروں میں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، ظہر کو پھر توفیق دے رہے ہیں۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ اگر فیصلہ مجھے اور آپ کو دیا جائے کہ اتنی نعمتیں کوئی فرد مجھے اور آپ کو دے دے اور ہم سارا دن اس کے حکم توڑ دے، تو ساری دنیا والے فیصلہ یہی کریں گے کہ یہ بے ضمیر ہے، احسانوں کا بدلہ اس طرح چکا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بیت اللہ کا حج یہ فرض ہے۔ کن پر؟ جو طاقت رکھتے ہیں، ہر ایک پہ فرض نہیں، جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکے، وہاں رہائش کر سکے، کھا پی سکے، پھر واپس آ جائے، اور گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے تاکہ گھر والے اس کے جانے کے بعد بھیک نہ مانگے، اسی پیسوں سے گزارا کرے، تو ایسے آدمی پہ فرض ہے۔ آپ کے اور میرے بہانے نہیں چلیں گے۔ ادھر آ کے مسئلہ گول مول کر کے پوچھتے، ان کا خیال ہم گھاس کھاتے ہیں اپنے لیے رستہ نکالنے کے لیے۔ میرے دوستو، آپ جب مسئلہ بتاتے ہو ہم سمجھتے کہ کون سا کیڑا بات کر رہا ہے۔ آپ اپنے لیے رستہ ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنے لیے رہنمائی چاہ رہے ہیں؟ صرف آپ منہ ہلاؤ، ہر ایک کا کام ہے۔ پرچون والے کا کام ہے، وہ اپنے کام میں ماہر ہے، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں۔ میرے ہاں تو بہانہ چل سکتا ہے، کسی اور مولانا کو آپ دغا دے کے مسئلہ گول کر کے چلاؤ، اللہ پاک کے ہاں دھوکہ بازی نہیں چلتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آگے پھر فرمایا کہ تم میں سے دھوکے باز ہوں گے جو بہانہ بناتے رہیں گے حج کے لیے۔ ان کے لیے فرمایا کہ جس نے انکار کیا، حج نہیں کیا، تو اللہ رب العزت سارے عالم اور لوگوں سے بے پرواہ ہے، جاؤ تمہارے حج کی مجھے کیا ضرورت۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور پھر بھی بہانہ بنائے نہ کرے، اب اس کی مرضی، یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس کی مرضی، یا عیسائی مرے یا یہودی مرے، بس مسلمان اور میری امتی بن کے نہیں مر سکتا۔ تو بہانے چھوڑ دو میرے دوستو۔ ادھر مالدار آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو میں نے ایک مالدار سے کہا یا میری دوستی چھوڑ دو یا حج کرو۔ جب آتے ہو تو حق بنتا ہے کہ میں کچھ بتاؤں آپ کو۔ تو لہذا میرے دوستو، فرض ہو حج اور اس میں ٹال مٹول کرنے والے کے لیے بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے کہ تمہاری مرضی، یہودی مرو یا نصرانی۔ حضرت
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लाह वाले। फरमाते हैं गर्मियों का मौसम था बहुत ज्यादा, ये वाकया मैं बार बार सुनाता हूँ, बहुत तेज गर्मी थी। मैं किसी काम से दोपहर के वक्त निकला तो परिंदों ने दरख्तों के साए में पनाह ली थी, इतनी गर्मी थी। अगर परिंदे उड़ते तो गिर जाते। और सन्नाटा था, दोपहर का वक्त, कोई भी बाहर नहीं। तो मैंने देखा कि एक आदमी घिसट रहा है, पांव भी नहीं है, दोनों पांव नहीं, हाथों का मुझे याद नहीं, हजरत ने लिखा है नहीं फरमाया, लेकिन पांव नहीं, वो घिसट घिसट के जा रहा है। तो मैंने कहा कि अल्लाह तुम पर रहम करे, इस गर्मी में कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा हज के लिए जा रहा हूं, पसीने से शराबूर सारा बदन, नौजवान। हजरत ने फरमाया, मैंने उसे कहा आप ऐसे कर लो, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, आके मेरे साथ घर में ठहर जाओ, गर्मी कुछ कम हो जाए फिर चले जाना। उसने कहा कि तुम लोग पैदल सवारियों पे चलते हो, पांव पे चलते हो, मेरे पांव नहीं है, घिसट घिसट के जाता हूँ, इंच बाई इंच जाता हूँ। ऐसे ना हो मैं ठहर जाऊं और हज का मौसम चला जाए, मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। हजरत ने फरमाया, मैंने उससे फिर कहा कि कोई बात नहीं, आप ठहर जाए, गर्मी रुक जाए, मैं सवारी का बंदोबस्त करता हूँ, आपको सवारी दे देता हूँ, आप उस घोड़े पर बैठ के फिर चले जाना। उसने मेरी तरफ तिरछी निगाह से देखी, गुस्से की, और कहा कि मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था, तू भी बेवकूफ निकला। हजरत कहते मैं हैरान रह गया, अपने दौर के बड़े बुजुर्ग थे, मैं हैरान रह गया कि ये क्या कहना चाहता है। उस नौजवान ने जिसके पांव नहीं थे, घिसट घिसट कर हज के लिए जा रहा था इस गर्मी में, उसने कहा कि अगर कोई अपने मालिक का खताकार, गुनाहगार हो, कोई गुलाम भागा हुआ हो अपने मालिक से, फिर क्या ख्याल है, वो पैदल पांव पे जाए माफी के लिए अच्छा है या सवारी पे चढ़कर? तो मैंने कहा पैदल जाए, इसमें आजिज़ी है। फरमाया मैं भी अपने रब के दरबार से बगैर सवारी के जाऊंगा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये कोई अल्लाह का आशिक है, बस हजरत ने उसको छोड़ दिया। फरमाया अल्लाह की शान, उसी साल मुझे तौफीक मिली, मैं भी हज के लिए गया, काफिला चला, मैं भी चला। तो तवाफ करके अरफात, मुज़दलिफा, मिना, जहाँ कुर्बानी करते हैं, शैतान को मारते हैं, तो वहां एक मजमा लगा हुआ है, शैतान को कंकरी मारने की जगह, और लोग जमा है। फरमाया मैं भी गया, देखा क्या मसला है, देखा वही नौजवान है जिसके पांव नहीं थे, और दुआ कर रहा है कि अल्लाह आपने मुझे तौफीक दी, मैं घिसट घिसट के तो आपके बैत से पहुंचा, और आपके घर का मैंने तवाफ किया, और अरफात, मुज़दलिफा, आपके दुश्मन को मैंने कंकरियां मार दी। अब लोग कुर्बानी कर रहे हैं, और मेरे पास मेरे इस एक जान के सिवा और कुछ कुर्बानी के लिए नहीं। अल्लाह इस जान को कुर्बानी के लिए कबूल फरमा दी। फरमाया एक चीख मारी और उधर रूह कब्ज़ हो गई, कुर्बानी कबूल हो गई। तो इस कुर्बानी से मुझे याद आया गया, अगले जुम्मे अगर जिंदगी रही कुर्बानी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हज के लिए लोग बहाना बनाते हैं, करोड़ों के प्रॉपर्टी लेते हैं, हज नहीं करते, करोड़ों की गाड़ियां हैं, हज नहीं करते। अल्लाह की कसम, आपके नबी ने फरमाया यहूदी बन के मरते हो तुम्हारी मर्जी, ईसाई बन के मरते हो तुम्हारी मर्जी। आप क्या बकवास करते हो? ये बहाने मुफ्ती साहब के पास चलेंगे, अल्लाह के पास ये नहीं चलेंगे। आपकी एक गाड़ी कितनी की, आप क्यों बहाना करते हो?
یہ بہانہ چلے گا اللہ کے سامنے؟ آپ کے کتنے پراپرٹی کی جائیداد دکانیں ہیں، آپ کیوں بہانہ کرتے ہو؟ نمک حرامی نہ کرو، وہ نمک کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اب نمک حرام نہ بنو۔ میرے ساتھ کرتے ہو نمک حرامی، اس مولانا کے ساتھ، اس حاجی صاحب کے پرواہ نہیں، اپنے پیارے اللہ کے ساتھ تو نمک حرامی نہ کرو۔ گاڑی یہ سودا کپ ہے، جائیداد کپ واہ متین حج کر ور ہم واہ میں تینا استی انت مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے بے قدری کی، اللہ نے حج بند کر دیا۔ ہاں، اسے تمہاری کیا پرواہ؟ اس کے محبوب نے فرمایا یہودی مرتے ہو تمہاری مرضی، عیسائی مرتے ہو تمہاری۔ وہ دنا حج جنا نیڑے نو پنگ پنگ مرو سے غیبت کرو بروس نیوارا ترتے خلوص۔ ادھر عرفات میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئٹہ والوں کی غیبت کرتا ہے۔ عرفات کیسی جگہ ہے بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں۔ اللہ پاک عرفات کے دن دیکھتے اپنے بندوں کو، سب بندوں پہ نگاہ ڈالتے اور فرماتے میرے بندے بکھرے ہوئے بال والے ہیں، سب کے بال پراگندہ، ایک وردی میں، پسینے والے، میرے وجہ سے اپنے خوشبودار کپڑے چھوڑ دیے، غسل چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو بھی بخش۔ ہاں، معمولی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر بارش کے قطروں کے برابر ہو بخش۔ فرماتے ہیں درخت کے پتوں کے برابر ہو، سارے دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، معاف، جاؤ۔ اور یہ وہاں بیٹھ کے غیبت کرتا ہے۔ گزارش یہ ہے جیسے کرتے ہو تمہاری مرضی، ایک دفعہ جا کے اس بیت کو دیکھو تو صحیح۔ اللہ پاک توفیق دے۔ یہ سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ اس طرف سے قبولیت، تڑپ ہو، طلب ہو، پھر اللہ لے جاتے۔ ورنہ اس کو ہم نے دیکھا، ابھی بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کسی کے دشمن کو بیت اللہ پہ نہ لے جائے۔ یہ کوئی تک ابھی زندہ ہے، حج کر کے آیا، کیا کہہ رہا تھا؟ بس خوار مسن اللہ کسی نہ دشمن انشاءاللہ نہ نسلہ کم امپرور دائی تک۔ آپ ہم ان سے گلہ کرتے دا بے غیرت تک اللہ اتنا نندا سے کہ ہو گئے نا پانی سدھا مبو انسان مبو، جو اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا ہم ان سے گلہ کرتے۔ آپ بتاؤ اللہ کے بیت سے زیادہ کوئی جگہ ہے؟ کروڑوں نہیں اربوں قربان۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کسی کے دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی بیت اللہ کی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا میرے خلیل اعلان کرو، حج کا اعلان کرو۔ عرض کیا اللہ میں اعلان کس کو کروں؟ کوئی بھی نہیں، میں ہوں اور اسماعیل۔ فرمایا کہ اعلان کرنا تیرا کام، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ در منصور میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو، سارے روح جو پیدا ہوں گے ان تک یہ آواز پہنچا دی۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ زیارت کرے گا، 2 دفعہ جس روح نے لبیک کہا 2 دفعہ زیارت، 3 دفعہ جس نے لبیک کہا 3 دفعہ زیارت۔ تو دعا کرو ہماری روحیں بھی کر چکی ہوں یہ لبیک، ہاں، تاکہ ہم بھی جائے اس مقدس جگہ کو دیکھ لے۔ ابھی گناہوں سے ہم توبہ کریں تاکہ پھر کھل جائے حج اور سارے مسلمان جائے زیارت کریں۔
करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बेतलबी की वजह से, मेरी बेतलबी और बे अदबी की वजह से अल्लाह पाक ने हमें रोक दिया। इन गुनाहगार आंखों ने देखा बैतुल्लाह सामने, जैसे वो दीवार सामने, यहाँ कुत्ते वाला गेम खेल रहे मोबाइल पर। क्या खेल रहे हैं? वो कुत्ता भाग रहा है, ये तो मैंने देखा इस साल। क्या ख्याल है, अल्लाह पाक नाराज होंगे, राजी होंगे? हाँ, ये फोटो तो छोड़ दो, मौली साहब बीवी के को हाथ डालता है, हाँ आ जाओ, बैतुल्लाह पीछे फोटो लेता है। चिल्ला वाला तबलीगी साहब, मुजाहिद साहब, दीनदार, आवाम को छोड़ दो, कहते मुल्ला अख्तार दीन साहब ननांत नंत बुशना यार को ननांत क्लिंटन दीन मुल्ला ना बावन आए, हमें क्या बावत तिस्सुल, हर मुसलमान ना जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दीन है उसका नहीं। बताओ, फरमाया जिसने बगैर गुनाह के हज किया, बगैर गुनाह के हज किया, उधर गुनाह नहीं किया, फोटो नहीं किया, गेम नहीं खेला, गालियां नहीं दी, लड़ाई नहीं किया, मुसलमानों की गीबत नहीं की, किसी को अपने से कम नहीं समझा, वो वापस आया। आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ, कोई गुनाह नहीं। लेकिन इतनी बात याद रखे हाजी साहब, हुकूकुल इबाद अदा करने पड़ेंगे, लोगों के हक। आज मुश्किल ये है कि बाप ने तो ये वसीयत नहीं की कि मेरे जायदाद में मेरे बच्ची को भी देना, बाप ने वसीयत नहीं की, ख्यालदारी नहीं, बताया नहीं कि मेरे 2 बच्चियां हैं, ऐ मेरे 3 बेटों, उन दोनों को भी जायदाद का हिस्सा देना, ये वसीयत नहीं की। उसने अपनी कब्र खराब कर दी, चला गया। अब 3 बेटे, उनके ज़हन में भी ये बात नहीं आती कि हमारे बहनों का हक है। पहले जमीनों को वो कीमत नहीं, अब कीमत हो चुका। अब बहन केस कर रहा है भाई पर कि देते हो जायदाद, 3 करोड़ के जायदाद मैं छोड़ दूंगी, चलो केस करते। मेरे दोस्तों, हुकूकुल इबाद सख्त चीज है। आपके मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा मैं आपको गवाह बनाता हूं, आप गवाह बनिए, मैं ये ऊंट अपने बेटे को देता हूं। फरमाया तुम्हारी बेटियां भी है? कहा मैं जुल्म पे गवाह नहीं बनता हूं, जुल्म पे मैं गवाह नहीं बनता, ये तो जुल्म है, बेटी को नहीं दे रहे, बेटों को दे रहे। ये सारी खामियां मेरे आपके अंदर है कि नहीं, बताओ। इसको खत्म करना या कब्र में ले जाना है? आपको तो मुझे मजा चख चुका है ना जमीन का, 1 फुट अभी 1000 का है, बहन को कौन देगा? बस उसकी शादी कर ली, शादी तो आपकी भी हो चुकी है, बहाने ना बनाओ। अल्लाह समझती, कौन कौन हज करेगा जी? अल्लाह को दिखाओ। साधु एक बुजुर्ग है, उनके पास चंद लोग आए और कहा हम एक मसले में फंस चुके हैं हजरत। ये वाक्य शिफा काजी एक किताब है, उसमें ये वाक्य है। फरमाते हैं कि हम एक मसले में फंस चुके। मसला क्या है? एक कबीले के एक मुसलमान को दूसरे कबीले वालों ने कत्ल किया, फिर क्या हुआ?